Okay. Hello. Good evening, everyone. I hope I am audible. Yeah, you are. Okay. So, good evening, people. Myself, Payal, and I hope everyone is doing good. Today, there is our webinar, and topic is best time frame for trading. So, today with me there is Mr. Deepak Kulkarni. So, we will be doing webinar, and in this we will see how to decide best time frame to trade forex market, what are the main forex trading time frame, how new traders choose time frame, how the professional traders choose time frame, and then we will see the secret of daily time frame trading success. And our webinar will be in English and Marathi mix, as we are having high demand of Marathi clients to take webinars in Marathi. So it will be mixed in English as well as in Marathi. So let's start our webinar. Okay. So as traders are like, is there a best time frame to trade forex? Is like many most common questions a lot of traders ask, especially those who are new to the forex market. So I must say the truth is, and there is a single answer only. There is no trading time frame, best time frame to trade, as it all depend on the preferred trading style and strategy. So the trading utilizes very time frame to speculate in the forex market, and there are two most common, long as and the short term time frame, which transmit through the trends and the trigger chart. Trend chart refers to the long-term time frame that assists the traders in recognizing the trend, whereas the trigger chart picks out the possible trade as entry point. So this article will explore these forex trading time frames in depth and offering to which time frame they should trade and what are the trading goals. So the best time frame for intraday trading, as new traders must having many questions like, should I trade in first 15 minutes or one or two of the stock or the forex market being open is the best time for the intraday. So trading at the opening of market is volatile. It's like, okay, you can start trading while there is morning time. So now next we will see how to decide the best time frame to trade forex. So as mentioned above, the best time frame to trade forex will vary depending on the trading style you employ to meet your specific goals. The table below summarizes variable forex time frame used to the different traders to tend identification and the trade entries which are explored in the market more in the depth. So here you can see the chart. I first of all I will request Mr. Deepak Kulkarni to translate it into the Marathi language. Yeah, Mr. Deepak. ठीक आहे. नमस्कार, मी दीपक कुलकर्णी. ठीक आहे. ट्रेडिंग करत असताना बरेचशा क्लायंटला पहिली रिक्वायरमेंट असते की कशा पद्धतीने मार्केटमध्ये बेस्ट टाइम फ्रेम आहे, त्यामध्ये ट्रेडिंग कशा पद्धतीने करायचं. ठीक आहे. त्यानंतर नवीन जे ट्रेडर्स असतात की त्यांचे भरपूर क्वेश्चन असतात की कशा पद्धतीने ट्रेड करायचं, काय टाइम फ्रेम यूज करायची, मार्केटमध्ये रिस्क कशी मॅनेज करायची, हे सगळं आपण पाहणार आहोत त्यामध्ये. ठीक आहे. तर फर्स्ट ऑफ ऑल जसं मॅडमने तुम्हाला सांगितलेलं आहे की जे चार्ट तुम्ही बघता त्यामध्ये डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग आणि पोझिशन ट्रेडिंग ह्याबद्दल आपण आता ह्यामध्ये डीपली जाणून घेणार आहोत. येस मिस पायल. Okay, so moving further, we will look main forex trading time frame. So in this we will see positional trading time frame. So traders utilize different strategies which will be determine the time frame used. For example, if a day trader will hold trade for a significantly shorter period, then that will be as swing trader. So coming on the position trading time frame, the position trading time frame varies for different trading strategies as summarized in the table above. You can see the chart also. This is the chart. We will explain this. Okay, so in this, many new trader tends to avoid this approach because it means long period of time before trade are realized.
However, for many accounts, trading with the shorter term approach can be far more problematic to execute successfully. And it often takes trader considerably longer to develop their strategies. So, position trading approach can look to the monthly chart or the grinding charts and weekly charts to potential enter the market. And there are also advantages and disadvantages of positional trading. For example, if we say the advantages are like it requires less than 30 minutes a day. The second one is it is suitable for those who sits full time and who sorry who are for trading for the longer term. And the third one is there is less risk compared to the swing and the day trading. Whereas we can see the disadvantages also, as you will watch for the winning traders turn into your losing trades often, and your winning rate will be low as you watch it on daily basis for your positional long term. So yes, Mr. Deepak. ठीक आहे मॅडम, जसं ज्या हिशोबाने तुम्ही सांगितलं, ठीक आहे, जसं आमचे महाराष्ट्रातले क्लायंट आहेत, मराठी क्लायंट आहेत, ठीक आहे, त्यांना पहिली गोष्ट म्हणजे लक्षात घ्या, इंडियन मार्केटमध्ये पण ट्रेड करतात, ते इंट्राडे करतात, त्यामध्ये त्यांना जे पण कॉल्स येतात त्यांना ते फॉलोअप करतात. ओके, मग त्या टायमाला त्यांना ट्रिगर करत असताना लॉग इन वगैरेचा प्रॉब्लेम, आपल्याकडे तसा प्रॉब्लेम येत नाही. त्या हिशोबाने पोझिशन ट्रेडिंग खूप छान आहे आपल्याकडे, ठीक आहे. त्यामध्ये जसं फायदे पण आहेत तसे तोटे पण आहेत. त्यामध्ये पोझिशन ट्रेडिंग मध्ये आपण ज्यावेळेला ट्रेडिंग करत असतो ऍक्युरेटली डेली ट्रेडिंग मध्ये, तर त्यामध्ये तुम्ही चार्ट बघताना डेली बघा, मंथली बघा, लॉंग टर्म डेफिनेशन मार्केटची बघून घ्या. त्यामध्ये ट्रेड करत असताना, डेली ट्रेड करत असताना तुम्हाला माहिती आहे डेली आपल्याला ट्रेड करायचं आणि मार्केटमधनं बाहेर पडायचं आहे, ठीक आहे. इंट्राडे ट्रेडिंग ज्या हिशोबाने असतं त्या हिशोबाने पोझिशन ट्रेड मध्ये ट्रेड घेतला, पोझिशन मध्ये तुम्हाला वाटला, ठीक आहे, त्याला आपण ट्रेड केला. तुम्हाला अगर मेंटेनली समजा अगर तुमचं एक टार्गेट ठेवलंय, तुमचं एवढे डिपॉझिट आहे, त्या हिशोबाने तुम्हाला जेवढं रिक्वायरमेंट आहे त्या हिशोबाने तुम्हाला प्रॉफिट झाला, ट्रेड क्लोज केला. ओके, त्या हिशोबाने तुम्ही पोझिशन ट्रेडिंग मध्ये ट्रेड करू शकता, ठीक आहे. त्यानंतर ही डेफिनेशन ज्यावेळेला तुम्ही लोवर हाय आणि लोवर लो मधच्या हिशोबाने ज्यावेळेला तुम्ही अनालिसिस पूर्णपणे कराल, त्यावेळेला तुम्हाला समजून येईल की हे तुम्हाला 30 मिनिटापेक्षा जास्त कमी किंवा 30 मिनिटापेक्षा जास्त तुम्हाला ट्रेडिंग पोझिशन ठेवू शकता, ठीक आहे. आणि त्यानंतर तुम्हाला ज्या वेळेला मार्केटमध्ये पूर्ण टाइम द्यायला भेटेल, उदाहरणार्थ तुम्ही ट्रेड केला आणि कामावर निघून गेला किंवा तुम्ही ट्रेड करताय, कुठे ट्रॅव्हलिंग करताय, त्या टायमाला तुम्ही हे नॉर्मल ट्रेड जो पोझिशन ट्रेड तो घ्यायचा नाही. तर तुम्ही घेतलाय तर ते तुम्ही टाइम द्या त्याला. उदाहरणार्थ तुम्ही एखाद्या गोल्ड मध्ये किंवा करन्सी कमोडिटीज मध्ये बाय केलंय की ओके, किंवा सेल केलेला आहे आणि तुम्ही टार्गेट लावलंय किंवा स्टॉप लॉस लावलेला आहे, पण तुम्हाला वाटतंय की मार्केट स्विंग होत आहे, तिथे पोझिशनच्या हिशोबाने तुम्हाला छोटासा प्रॉफिट मध्ये एक्झिट व्हायचं, त्या टायमाला हे पोझिशन ट्रेडिंग तुमच्या कामाला येणार आहे. नाहीतर तुम्ही जर एखाद्या लॉंग टर्म साठी जर एखादा ट्रेड घेतला, ठीक आहे, मुलं H4 चार्ट किंवा डेली किंवा वीकली चार्टच्या हिशोबाने जर ट्रेड घेतला आणि तो रिव्हर्स झाला आणि तुम्हाला इंटरडे मध्ये जर काढता नाही आलं, तर मग त्याचं अराउंडिंगली 30 ते 40% तुमचं प्रॉफिट आणि लॉसचं बेनिफिकेशन राहणार आहे, ठीक आहे. तर जास्तीत जास्त बेनिफिट होण्यासाठी तुम्हाला जे पुढे तुम्हाला मी सांगेल की कशा पद्धतीने आपलं ट्रेड करायचं. येस प्लीज फायर. Okay. So next we will see swing trading time frame. So after a trader has gained a comfort on the longer term chart, they can then look to the move slightly shorter in their approach and desired holding times. This can introduce more variability in the trading approach, so risk and the money management should be addressed before moving down to the shorter time frame. And one of the best benefit of swing trader, I must say that the traders can get the benefit of both styles without necessarily taking on all the downsides. As a result, it makes the swing trader a popular approach to the market. And also, swing trader will check the chart of couple of times per day in case any big movement occurs in the market. This affords traders that the benefit of having to watch market continuously while trading. Once an opportunity is identified, the trader plays the trade with the stop attached a monitor at the later stage to see the progress to the trade. Yes, Mr. Deepak. जसं की मी मागे तुम्हाला सांगितलं आताच की कोणता टाइम फ्रेम व्यवस्थित असणार आहे की त्याच्यामध्ये तुम्ही ट्रेडिंग करणार आहे, ठीक आहे. तर त्यामध्ये त्यांनी आपण जे पहिल्यांदा बघितलं पोझिशन ट्रेडिंग, ठीक आहे. त्यानंतर इथे आले बघा तुम्हाला स्विंग ट्रेडिंग, ठीक आहे. स्विंग ट्रेडिंग मध्ये तुम्ही बघू शकता की जे प्रोफेशनल ट्रेडर्स आहेत मार्केटमध्ये, ठीक आहे, तर ते जे पण ट्रेडिंग करतात ते स्विंग ट्रेडिंगच्या हिशोबाने करतात. स्विंग ट्रेडिंग मध्ये ते चार्ट अनालिसिस करत असताना
फंडामेंटल न्यूज त्याचप्रमाणे टेक्निकल अनालिसिस करत असताना ते बघतात की H4 चा चार्ट, ओके, डे 1 आणि वीकली चार्ट बघतात. H4 मध्ये अगर तुम्हाला बघताय बाईंग आहे किंवा सेलिंगला ट्रेड आहे, तर त्यामध्ये डाऊन साइड आहे मार्केट का अप साइड आहे, त्या हिशोबाने ते कधी पण ट्रेड करत असतात. ओके, आणि त्यामध्ये मार्केटमध्ये कधी पण ट्रेड करत असताना ते कंटिन्युअसली ट्रेड करत नाही, लक्षात घ्या. आणि कुठलाही जर ट्रेड लावतात त्याला स्टॉप लॉस आणि टेक प्रॉफिट कंटिन्यू लावतातच. ठीक आहे, भले मार्केट त्यांच्या अगेन्स्ट गेलं तरी ते त्यांचा जो रेशियो 1:20 असेल, ठीक आहे, किंवा 1:30 असेल किंवा 1:1 असेल, जसं तुमच्या अकाउंटमध्ये बॅलन्स आहे त्या अकॉर्डिंगली त्यांनी ट्रेडिंगची स्ट्रॅटेजी आणि स्टॉप लॉस आणि एसएल लावूनच ट्रेडिंग करत असतात. त्यामुळे स्विंग ट्रेडिंग हे गुड आहे ऍक्च्युली बघायला गेलं तर ह्याच्या पुढची पण एक स्टेप आहे, ती पण मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर मिस पायल पुढे कंटिन्यू करा. Okay, so coming on the third one, we will see day trading time frame. Okay, so in this, it can be one of the most difficult strategy of finding profitability as new traders implement a day trading strategy and exposing themselves to the more frequent trading decisions that may not be participate for very long, and this combination of experience and frequency open the door for losses that might have been prevented to the trader opt for slightly longer approach like swing traders. So the scalper, or we can see a day trader, is then inevitably positioning a needed price to move quickly in the direction of the trade. Therefore, the day trader becomes tied to the charts as they seek to the market trend for that day. So generally, there are less profit potentially in short-term trading, which leads to trigger stop levels. And the trade will very short approach. It advisable for the trader to get comfortable with the longer term and the swing trading approach before moving down to its very short time frame. ठीक आहे, जसं आता आपण स्विंग ट्रेडिंगचं तुम्हाला सांगितलं त्या हिशोबाने आता हे थर्ड आहे, आपण बघतो डे ट्रेडिंग टाइम. ठीक आहे, तर नेसेसरी जर तुम्ही बघितलं तर ऍक्च्युअली तुम्हाला स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट वाटेल डे ट्रेडिंगच्या अनुषंगाने. ठीक आहे, तर डे ट्रेडिंग मध्ये तुम्हाला जसं मॅडम बोलतायत आपल्याला की सांगतो आपण त्या हिशोबाने की कुठलेही अगर आपण ट्रेड घेतो, डे ट्रेडिंग मध्ये अगर आपण ट्रेड लावलेला आहे, बाईंग किंवा सेलिंग केलंय, जसं मागच्या वेबिनार मध्ये अजय मेहरा सरांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे की ट्रेंड इज अवर फ्रेंड. ओके, ट्रेंड हा आपला मित्र आहे, पण कुठपर्यंत, ज्या वेळेला तो आपण अनालिसिस केलेला आहे, म्हणजे हायर हाय आणि हायर लो, फर्स्ट हायर, नंतर सेकंड हायर हाय, नंतर सेकंड हायर लो, ठीक आहे, नंतर थर्ड हायर हाय, नंतर तो लो, मग तिथनं ज्यावेळेला मार्केट ब्रेक करतो त्यावेळेला डे ट्रेडिंग मध्ये आपण लक्षात घ्यायचं असतं की जो मार्केट आहे ते बुलिश आहे का बॅरिश आहे. ओके, त्या हिशोबाने तुम्हाला डे ट्रेडिंग मध्ये ट्रेड करून चांगल्या पद्धतीने नफा कमवता येईल. जनरली अगर तुम्ही बघितलं तर इथे अप्रोच कधी पण बघितलं की डाऊन, अगर तुम्ही डे ट्रेडिंगच्या ऐवजी अगर स्विंग ट्रेडिंग करत असाल, ओके, तर ते बेस्टच जाईल तुमच्यासाठी. ठीक आहे, ओके मिस पायल पुढे. Okay, so coming forward, we will see next is how much time does a trade long in low time frame. So in this, we can opt using M2 time frame because we want our trades to last a specific amount of time and minimum possible. For that, we use 8-bar trading rules. That means that a trade usually lasts for not more than 8 or 10 bars, regardlessly of a time frame chosen to trade. So sometimes we achieve our profits in one single bar also, or in a one single minute also after we put a trade. So using 2 minutes time frame for a day trading, our traders will last on average not more than 16 to 20 minutes. But yes, of course, I will say this is only an average. We choose to focus on just 20 to 30 minutes a day because that way we will have 30 minutes to find a good setup to get in or to get out of the market. So the day is done after that. And we may leave the trading room and live our lives also. As we cannot sit 24 hours or the market hours on the computer and see the charts and all. So before continuing, check the following tables to know the maximized average time that our trade will last open to the market. Yes, Mr. Deep. ठीक आहे, तर आता आपण इथं पाहणार आहोत की आपण कोणता एक ट्रेड घेतोय, ठीक आहे, तर किती त्याला लॉंग आणि लो टाइम फ्रेम मध्ये ट्रेड करायचं. बेसिकली आपण लक्षात घ्यायचंय मार्केटमध्ये ट्रेडिंग करत असताना आपल्याला टाइम किती आहे, ठीक आहे, आणि आपलं कॅपिटल किती आहे त्या अनुषंगाने ट्रेड करायचं. हेच याच्यामध्ये दर्शवले गेले पूर्णपणे
ठीक आहे. अगर तुमच्याकडे खूप टाइम आहे ओके ट्रेडिंग करण्यासाठी दिवसभरामध्ये, जसं इंट्राडे ट्रेडिंग तुम्हाला मध्ये दाखवलं मी. ओके. त्या हिशोबाने तुम्ही ट्रेड घेऊ शकता. ठीक आहे. तर त्यामध्ये तुम्ही जे पण टाइम फ्रेम मध्ये ट्रेड करताय, सिंगल ट्रेड जर तुम्ही केला, ओके, आणि तुम्ही बघितली जी पण कॅन्डल आहे म्हणजे M30 असू दे, H4 असू दे किंवा M15 चं कॅन्डल असू दे. ओके. मग तुम्ही कधी पण युजिंग तुमचं 2 मिनिट्स टाइम फ्रेम असू दे, त्यानंतर 16 ते 20 मिनिटाची टाइम फ्रेम असू दे. त्या हिशोबाने तुम्ही ते एव्हरेजिंग करून ट्रेड क्लोज करू शकता. ओके. आणि जर तुम्हाला वाटतंय की तुमची लॉट साईज मेंटेन राहते, ओके, मग त्या हिशोबाने तुम्ही ट्रेड करत असताना लॉट साईज मेंटेन राहिली, तुम्हाला प्रॉफिट व्यवस्थित जातं, तिथे तुम्ही ट्रेड क्लोज केली. नवीन ट्रेड घेत असताना तुम्ही ट्रेंड बघितला, बाईंग किंवा सेलिंग आहे, ओके, मग त्या हिशोबाने तुम्ही ओपन मार्केटमध्ये ट्रेड कंटिन्यू करू शकता. ओके, इस्पायर. Okay. So now next we will see. So how do I decide what the best time frame to trade? After you gain the necessary bank of experience using low time frame, high time frame, you can switch to the other time frames also. You first need to decide how long do you want your money to expose to the market? How much time do you have to trade every day? And if you have limited time and want to take to day trade, you should choose a lower time frame like M2 or M5. If you want to be the with the market whole day, then the day trading should be higher time frame and it will be like M15 to H1. And if you only have time to watch the market at night, then you should choose higher time frames from H2 to daily. That the way you only need to spend a few minutes every night to analyze the market, your open trades, and check the new opportunity on your trading charts. So finally, if you only want to check your trading charts once a week, you should definitely use the highest time frame available like weekly or monthly, I must say, and open your chart once a week to identify setups for new trades and new strategies. Then let them run for a new week and few weeks for months also. So remember, gain experience first, the quicker the better, and the profit will appear and the consequences of your good trading. ओके, नक्कीच. ओके, मग बेस्ट टाइम फ्रेम निवडण्यासाठी जसं आपल्याला इथे सांगितलं जात आहे की ठीक आहे, कधी पण अगर तुम्ही बेस्ट टाइम फ्रेम असं बघायला गेलं तर आपल्यामध्ये पहिली गोष्ट गरजेची आहे की आपल्या अकाउंट मध्ये मार्जिन किती आहे. ठीक आहे. ओके, आणि त्यानंतर आपण टाइम किती देऊ शकतो आणि दिवसभरामध्ये आपण किती ट्रेड करू शकतो. ठीक आहे. आता कसं आहे लक्षात घ्या, जसं एक्सप्लेन केलं इथे की अगर तुम्ही डे ट्रेडिंग करताय, तुमच्याकडे अगर टाइम आहे, ठीक आहे, तर मग तुम्ही त्या हिशोबाने इंटरडे ट्रेडिंग करू शकता. ठीक आहे. अगर तुमच्याकडे टाइम नाही, तुम्ही जॉब करताय, ओके, मग त्या हिशोबाने तुम्ही एक्सपोजर चार्ट आणि डेली अनालिसिस करा. त्या हिशोबाने तुम्ही बघा की 2 कॅन्डल किंवा 4 कॅन्डल बाईंग किंवा सेलिंग किंवा काय इव्हेंट होतोय. त्या हिशोबाने तुम्हाला फंडामेंटल न्यूज वगैरे तर आमच्याकडनं येतच राहतात कंटिन्युअसली की मार्केटमध्ये काय चालू आहे किंवा काय न्यूज आहे. ओके, आणि बेसिकली त्या हिशोबाने तुम्ही ट्रेडिंग करू शकता एक्सपोजर चार्टने. आणि जर तुम्हाला टाइमच नाहीये, कधीतरी तुम्ही टाइम फ्रेम बघता, मार्केट बघता, मग त्यावेळेला तुम्ही हायेस्ट टाइम फ्रेम बघू शकता. त्यामध्ये तुम्ही वीकली आणि मंथलीला अनालिसिस करून ट्रेड करू शकता. मार्केट 5 दिवस ओपन आहे, ठीक आहे, 24 अवर्स ओपन आहे. त्यामध्ये तुम्ही कुठलाही जर ट्रेड घेताय, पोझिशन ट्रेड असेल, ठीक आहे, तर तो जर ट्रेड जर तुम्ही घेतलाय आणि तुमच्या अगेन्स्ट जात आहे, तर तुम्ही H4 ने आणि डे 1 ने तुम्ही त्याला क्लिक करून बघू शकता की त्यांनी लास्ट सपोर्ट आणि लास्ट रेजिस्टन्स कुठे घेतला होता. त्या हिशोबाने त्याला अनालिसिस करून तुम्ही वेट करू शकता जर तुमच्याकडे चांगलं मार्जिन असेल आणि तुमची लॉट साईज मेंटेन असेल. ठीक आहे. तर लॉट साईजचं कॅल्क्युलेशन जसं मागच्या वेबिनारमध्ये अजय मेहरान सरांनी सांगितलं होतं आपल्याला, की जेवढं पण तुमचं मार्जिन आहे, उदाहरणार्थ $1,000 जर तुमचं डिपॉझिट आहे, डिव्हाइड बाय 20,000 करायचं आहे. मग तिथे लॉट साईज काय बनते 0.05 ह्याच्यापेक्षा जास्त घ्यायची नाहीये आपल्याला. ठीक आहे. मग रिस्क अँड रिवॉर्ड्स त्या गोष्टी येता येईल पुढे. त्या हिशोबाने पुढे मी तुम्हाला क्लिअर करेल. येस मिस पायल. Okay, so I hope we are audible. So now next we will see how new traders choose a time frame. So in this, many new traders spends a day or a week or we can say a month also trying every possible time frame or parameter in attempt to find that one that makes their trading profitable. So they try 30-second start, they try 5 minute start and so on. Then they try all the non-time based options including ticks and the volumes also.
When none of them makes a profit, then they think they made an incorrect choice to try them all again and assuming they had made a mistake in the start or in the mid. So when they still don't find a profitable choice, they adjust their trading styles and systems and techniques slightly, then they again try all the time frames, so on. So thinking behind this dogged effort to choose the right chart time frame, the other trading parameters is in the each trading system or technique, and probably every market too has an optimal time frame and other variable that it will work best with. So if you believe and it believes that the sound reasonable to you, that be careful because you may be about to enter a never ending time frame search from which new traders never emerged. ओके, नक्कीच. ही गोष्ट सगळेच ट्रेडर्स लोकांना हवी असते, की मार्केटमध्ये आता लक्षात घ्या कुठलाही एक नवीन ट्रेडर येतो किंवा जुना ट्रेडरही असतो, की तो डायरेक्टली एंटर होतो, डायरेक्टली क्लोज करतो मार्केटमधनं काम नंतर परत येतो मार्केटमध्ये. तर त्याचा जो एक्सपिरियन्स आहे तोच लाईकली ते शेअर केलेला आहे आपल्याला, की त्याच्यामध्ये तो प्रत्येक ग्राफ चेक करतो. तो पूर्ण दिवस त्याचा घालवतो, मंथली हे करतो म्हणजे ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीज अटेंड करतो, सगळ्या गोष्टी करतो. ओके, 30 मिनिटचा चार्ट अरेंज करतो. सगळ्या गोष्टी केल्यानंतर त्याला वाटतं की मी ज्यावेळेला ट्रेड घेतो, बाईंग किंवा सेलिंग घेतो, तिथून रिव्हर्स होत आहे. ओके, अगेन अँड अगेन रिव्हर्स होत आहे. तर त्यावेळेला त्याच्याकडनं काय अशी चूक होते? तर ती गोष्ट अशी आहे की इथं आपण फाइंड आउट केली की मार्केटमध्ये चार्ट तुम्ही अनालिसिस ज्यावेळेला करता, त्यावेळेला फंडामेंटल न्यूजचा जो इफेक्ट होतो मार्केटमध्ये, तो शॉर्ट टर्म साठी असतो. काम जे मार्केटमध्ये होतं टेक्निकलच्या हिशोबाने होतं. तुम्ही बघू शकता कधी कुठला चार्ट. जर न्यूज आली एखादी, ओके, तर ती त्याच पिरियडसाठी फक्त डिपेंड असते. उदाहरणार्थ आता रिसेंटली तुम्ही एक किस्सा बघितला असेल की करन्सीमध्ये किंवा कमोडिटीज मध्ये इव्हेंट झाला, म्हणजे अचानक बाईंग झालं, अचानक सेलिंग झालं. तर त्यावेळेला जे छोटे ट्रेडर्स होते, जसं की आता रिस्क मॅनेजमेंट मध्ये तुम्हाला म्हणजे त्याबद्दल मी तुम्हाला सांगतो की लॉट साईज तुम्ही मेंटेन ठेवली, मार्केट अप अँड डाऊन झालं, त्या टायमाला तुमचे ट्रेड्स किती इंट्राडे मध्ये ट्रेड करताय किंवा तुमच्या मार्जिन लेवलवर ट्रेड करताय, तर त्याचे लिमिट्स तुमच्या अकाउंट मॅनेजरला तुम्ही विचारा. मग ते तुम्हाला सांगतील की किती ट्रेड्स तुम्ही घेतले, तर त्या हिशोबाने तुम्ही ट्रेड मध्ये सक्सेस राहिला. ऍक्च्युअली तुम्हाला सांगितलं जातं डेमो ट्रेडिंग किंवा लाईव्ह ट्रेडिंगच्या टायमाला, ओके, ते क्लिअर केलं जातं. तरीही क्लायंट कडनं त्या चुका होत जातात. ठीक आहे, ट्रेडर्स कडनं त्या चुका होत जातात, की उदाहरणार्थ त्यांना लॉट साईज मेंटेन ठेवायला सांगितले, ती इंट्राडे मध्ये त्यांनी जास्त ट्रेड घेतले, मार्केटमध्ये पोझिशन अटकल्या. मग त्यावेळेला आपल्याला हे टाइम फ्रेम मध्ये ज्यावेळेला आपण ट्रेड करतो, तर त्यामध्ये 30 मिनिट्सचे चार्ट तुम्ही बघितलं, 5 मिनिट्स चार्ट बघितलं, त्या हिशोबाने ट्राय ट्राय केलं, लॉस झाला असं तुम्हाला वाटतं. मग त्यावेळेला तुम्हाला मी सांगितलं की स्विंग ट्रेडिंग, ओके, त्या हिशोबाने तुम्ही एक्सपोजर चार्ट अनालिसिस करा, परफेक्टली तुमची ट्रेड पुढे निघून जाते. ओके मिस पाय. Okay, so now next we will see how professional traders choose their time frame. So professional traders don't spend whole day as they spend about 30 seconds choosing a time frame, if that because their choices of time frame isn't based on their trading system, techniques or market in which they are trading, but it is like on their own trading personality. For example, if we take a trader who tends to make many trades throughout the trading day might choose a shorter time frame, while trader who typically makes one or two trades per trading day might choose a longer time frame. So the trader may also switch their time frames on a given day and depending on how actively they are trading. So the reason behind professional don't spend whole day and or we can say endless amount of the time searching on the best time frame is that their trading is based on market dynamics and market dynamics applies in every time frame as they want to trade. नक्कीच. जे प्रोफेशनल ट्रेडर असतात, जसं की आपण सगळे ऐकतात की जे प्रोफेशनल ट्रेडर असतात मार्केटमध्ये, ते कधीच अशा चुका करत नाहीत की इंट्राडे मध्ये ट्रेडिंग करत असू द्या किंवा ते मोठ्या ट्रेडिंग मध्ये एक्सपोर्ट मध्ये करू दे किंवा मंथली विकली चार्ट मध्ये ट्रेडिंग करत असू द्या, त्या कधी अशा चुका करत नाहीत की मार्केटमध्ये एंट्री आणि एक्झिट पॉईंट ते बघतात. त्या हिशोबाने प्रोफेशनल ट्रेडर्स 30 मिनिटचा चार्ट टाइम फ्रेम बघतात. ओके, त्यानंतर त्यांचा जो टायमिंग आहे मार्केटमध्ये, ते जास्त वेळ देत नाहीत मार्केटमध्ये, परंतु ते चांगल्या पद्धतीने सक्सेस का होतात? त्याच्या मागचं कारण ते हेच आहे की ते ज्या वेळेला स्विंग ट्रेडिंग बघतात की बाईंग अँड सेलिंग मध्ये ज्या टायमाला मार्केटचा जो ट्रेंड आहे ती त्यांनी चांगल्या पद्धतीने नीट रीड केलेली असते, त्या हिशोबाने ते मार्केटमध्ये ऍक्टिव्ह राहतात कंटिन्युअसली. ओके, टाइम देतात आणि पुढे सक्सेस घेऊन जातात. ओके. Okay. So now we will see the secret to daily time frame trading success. As a trading strategy,
is only one part of equation because you still need a trading routine or you won't find trading success. So if you ask me, this is the trading between winning or losing trade. So you're probably wondering, so how do I develop a trading routine? Well, I must say there are three parts to do it as to create and update your watch list, to comment your schedule, and to review your results. So coming on, you create and update your watch list of the market. This can be done on weekends as many of the peoples are busy in their weekdays, so they can do in weekend when the markets are closed. After you have developed the trading strategies, you can create a watch list to trade whether it will be forex market, stock market, or future, etc. So next, you can scan through your watch list and identify the market which offer and of potential trading setups like this should be according to your trading styles and strategies. So you can mark these markets so you can focus on them in the coming weeks to trade. ओके. जसं की आता आपण बघू शकतो की अगर कोणताही ट्रेडर्स ठीक आहे ज्यावेळेला ट्रेड करत असतो मार्केटमध्ये, तो सगळ्या करन्सी कमोडिटी सीएफडीची कॅश इंडायसेस मध्ये एकाच वेळी ट्रेड करू शकत नाही. ठीक आहे. ओके, एक्झाम्पल बरोबर आहे. मग त्या हिशोबाने बघा कधी पण ट्रेड करत असताना आपण लक्षात घ्यायचं आहे की मार्केटमध्ये ट्रेड करत असताना आपल्याला कोणत्या करन्सी कमोडिटी सीएफडीज मध्ये ट्रेड करायचं आहे. ठीक आहे, ते आपण लक्षात घ्यायचं आहे. तेवढे चार्ट मध्ये ठेवा तुमच्या. ठीक आहे, त्याच्यावरती लक्ष द्या. तुम्हाला कुठूनही कोणती न्यूज आली त्यावरती तुम्ही डायरेक्टली रिएक्ट होऊ नका. नवीन अगर तुम्ही युएसडी वरती अगर तुम्ही ट्रेड करताय, तुम्हाला अगर एनझेडी मध्ये आला किंवा जीबीपी मध्ये एखादा ट्रेड आला किंवा कुठल्याही याच्यामध्ये ट्रेड आला तर तो लगेच त्याच्यात रिएक्ट होऊन लाईव्ह ट्रेडिंग मध्ये ट्रेड करू नका. त्याला अप्लाय करा डेमो मध्ये नवीन स्ट्रॅटेजीसाठी. परंतु तुम्ही एक स्ट्रॅटेजी बनवा. करन्सी असू दे, कमोडिटी, कॅश इंडायसेस किंवा सीएफडी असू द्या. ठीक आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही एक स्ट्रॅटेजी बनवा. ठीक आहे, मग त्याला आयडेंटिफाय करा की तुम्हाला सेटअप तुमचं बरोबर आहे का, तुमचं मार्जिन बरोबर आहे का, त्यामध्ये ट्रेडिंग बरोबर होतंय का, आपल्याकडनं डेमो मध्ये प्रॅक्टिस करा. देन मग ते लाईव्ह मध्ये तुमच्या अप्लाय करा आणि तुमच्याकडनं जर काय त्यात चुका होत असतील तर तुमचा त्याचा आलेख तयार करा तुम्ही. मग त्या हिशोबाने पुढे तुम्हाला फोकस करता येईल पुढच्या हप्त्यांमध्ये ट्रेडिंग करण्यासाठी. येस मिस पायल. Okay, so in this we had seen you create and update your watch list of the market. Then the next one is you commit to your trading schedule. Since you are trading on daily time frame, then it makes sense to make your trading decisions after the close of the daily candle. As you can see on the daily candle, if you are seeing daily candle, one candle is being open and closed. So this could be in morning, afternoon, or night, depending on where you are. So create a schedule where you can commit it at and no matter what. So for example, if you are in Asia, then the daily close would be in morning for you. So every morning you will check the market for your watch list and see if there is a potential of trading setup or not. And if there is trading setup, then you can move on to the next step. बरोबर. आता त्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की तुम्ही जे कमिट केलेलं आहे, ट्रेडिंग शेड्यूल जे तुमचं ठेवलेलं आहे, त्यामध्ये 4 गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. तुम्ही जे पण ट्रेडिंग करताय लक्षात घ्या. ओके, मार्केटमध्ये तुम्ही मॉर्निंगमध्ये करताय, आफ्टरनूनमध्ये करताय, इव्हनिंग किंवा मिडनाईट मध्ये करताय. 24 अवर्स मार्केट आहे. ठीक आहे. त्या हिशोबाने तुम्ही ज्यावेळेला करत असता ट्रेडिंग करता इंडियन टायमिंगच्या हिशोबाने तुमचा जो टायमिंग आहे त्यामध्ये तुमचं ऑफिस वर्क असू द्या, तुमचं कामधंदा असू द्या किंवा तुमचे जे पण आहेत आणि जे डे ट्रेडिंग करणारे, फुल टाइम ट्रेडिंग करणारे आहेत, त्या हिशोबाने याच्यामध्ये ते शेड्यूल बनवू शकतात. ओके, मग शेड्यूल बनवत असताना तुमच्या वॉच लिस्ट मध्ये तुम्ही बघू शकता की कोणत्या टायमाला कोणतं मार्केट ओपन होत आहे. ओके, त्या हिशोबाने तुम्ही ट्रेड करू शकता. जसं आता युएस ओपन होणार थोड्या वेळामध्ये. ठीक आहे, त्या हिशोबाने तुमचं काही लोक 5 ते 7:30 जो टायमिंग आहे त्या वेळेमध्ये काही ट्रेडिंग करतात, काही सकाळी 6:30 ते 9:30 ला करतात, काही लोक दुपारी आपल्या इंडियन टाइमच्या हिशोबाने सांगतो मी दुपारी 12:30 ते 2:30च्या दरम्यान ट्रेडिंग करणारे आहेत. काही लेट नाईट इंडियन टाइमच्या हिशोबाने 10:30 ते 12:30 पर्यंत ट्रेड करणारे आहेत. मग तुमची जी स्टेप आहे म्हणजे तुम्हाला जे ट्रेड करायचं आहे मार्केटमध्ये तर त्यामध्ये तुम्ही बघू शकता तुमची एक लिस्ट बनवा. त्या हिशोबाने तुम्ही ट्रेड करून बघा कोणत्या ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीच्या हिशोबाने काय ट्रेड करायचं ते मागच्या वेबिनार मध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे. त्या हिशोबाने तुम्हाला वेबिनारचे लिंक्स तर ऑलरेडी आलेले आहेत, तुम्ही बघू शकता. ओके, येस प्लीज पायल. Okay, so you should execute and record your trades also. Now, if there is a valid trading setup, you should execute the trade with the proper risk management. As risk management is
risk management plays a very important role in the market, then you will record the metrics like date you entered your trade, time frame you entered on, trading setup that triggers your entry point, and market you are trading, price you entered, price you executed, price Exit. you entered, price you exited, and price where you exit when the prediction is wrong. So you can also review your trades also. If you do that, what I shared, you will improve your trading results and eventually find your edge in the market. Now, whether you are winning or losing trader, the after technique can be applied to you. If you are a winning trader, then it will take your trading to the next level and you can trade as you want. And if you are a losing trader, then you have the method to get yourself into the green zone. येस मिस पायल, नक्कीच आमचे जे ऐकणारे ट्रेडर्स आहेत ते नक्कीच हे करतील त्या हिशोबाने. जसं की सांगतो मी की जसं मी तुम्हाला बोललो की रिस्क मॅनेजमेंट बद्दल मी बोललोय. ठीक आहे, बोलतोय तुम्हाला. तर रिस्क मॅनेजमेंट मध्ये जसं डेफिनेशन सांगितलं की तुमचं मार्जिन आहे. ठीक आहे, समजा $1,000 तर डिवाइड बाय अगर 20,000 केलं तर 0.05 ची लॉट साईज बसते. आणि मॅक्स टू मॅक्स ट्रेड किती घ्यायचे तुम्हाला? 2 किंवा 3च. ठीक आहे, 2 किंवा 3च का घ्यायचे तुम्हाला लक्षात घ्या. इंट्राडे ट्रेडिंग करत असता तुम्ही, कुठली करन्सी कमोडिटी बाय सेल करताय तुम्ही, अगर गोल्ड मध्ये ट्रेड करताय तर 0.05 चा ट्रेड अप्लाय होत नाही त्याच्यामध्ये. 0.01 चा ट्रेड अप्लाय होतो आपल्या 1000 इक्विटीला. ठीक आहे, ओके. करन्सी मध्ये ट्रेड करताय तर 0.05 चा ट्रेड घ्या. ठीक आहे, ती तुम्हाला इक्विटी बरोबर होते, पण गोल्ड मध्ये तुम्हाला मार्जिन जास्त लागते. ठीक आहे, तर तुम्ही तुमच्या मॅनेजरला विचारू शकता की रिस्क मॅनेजमेंटच्या हिशोबाने करन्सी कमोडिटी सीएफडी मध्ये काय काय लॉट साईज आपण मेंटेन ठेवल्या पाहिजेत. ठीक आहे, तर जास्तीत जास्त ओपनिंग ट्रेड तुमचे 2 ते 3च असले पाहिजेत. बाईंग सेलिंग कुठले असू द्या. ठीक आहे, आणि ओव्हरनाईट मध्ये जर तुम्ही फ्रायडेला एखादा ट्रेड ठेवताय तर त्यामध्ये स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट मध्ये अगर तुम्ही करताय तर त्यावेळेला तुम्हाला प्रॉब्लेम येत नाही, कारण तुमचं मार्जिन जास्त असतंय. ओके, त्या हिशोबाने तुम्हाला ते ट्रेड घेऊन जातात पुढे. आणि त्यानंतर तुम्ही ट्रेड करत असताना लक्षात घ्यायचं की 0.05 चा ट्रेड तुम्ही 1 लावलाय, 2 लावला, 3 लावला आणि जर ते एव्हरेजिंग करत गेला तर तुमची लॉट साईज वाढत जाते. मार्केट अचानक अगेन जायला लागलं तर त्यावेळेला होल्डिंग करण्यासाठी मार्केटमध्ये मेन महत्वाचं असतं होल्डिंग. उदाहरणार्थ आज तुम्ही ट्रेड घेतलेला आहे, ओके, परंतु तो आजच्या आज क्लोज झाला पाहिजे अशी बऱ्याच लोकांची मानसिकता असते. ठीक आहे, पण तो आजच्या आज क्लोज होत नाही. उदाहरणार्थ आज काही लोकांनी युरो युएसडी मध्ये सेल घेतला असेल लाईव्ह ट्रेडिंगच्या हिशोबाने, ओके, आणि मार्केट वर चाललंय समजा. ठीक आहे, तर ते पॅनिक होऊन जातात. तर पॅनिक व्हायचं नाही. मार्केटमध्ये जर आपल्याला चांगल्या पद्धतीने अर्निंग करायचं असेल, चांगल्या पद्धतीने नफा कमवायचा असेल, तर तुम्ही 2 ते 3च ट्रेड घ्या आणि त्यामध्ये जोपर्यंत तुम्हाला रिकव्हरी चांगली येत नाहीये तोपर्यंत तुम्ही होल्ड करून ठेवा. आणि प्रत्येक जो ट्रेड तुम्ही लावाल, जो प्रोफेशनल ट्रेडर असतो तो स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लावल्याशिवाय ट्रेड लावत नाही. मग त्याचा जो रेशिओ असतो तो तुमच्या बॅलन्सच्या हिशोबाने असतो. उदाहरणार्थ तुमच्या अकाउंटमध्ये समजा $10,000 बॅलन्स आहे, तर तुमचा रिस्क रेशिओ 1:2 असू शकतो. म्हणजे तुमचा जो प्रॉफिट जो आहे, ठीक आहे, तो ₹2 असेल आणि ₹1 तुमचा लॉस असेल, अशा पद्धतीने ठेवू शकता. ओके, म्हणजे मल्टिपल आहे. आता ज्याची जशी मानसिकता त्या हिशोबाने, पण रिस्क रेशिओ असंच असला पाहिजे. रिस्क कमी, रिवॉर्ड जास्त, त्या हिशोबाने ठेवला. फर्स्ट टाइम जो पण तुम्ही ट्रेड करताय त्या हिशोबाने बरोबर आहे. चला समजा तुम्ही म्हणताय की मी एक ची रिस्क लावलेली आहे मार्केटमध्ये, ओके, परंतु तो मार्केट तिथे येऊन टच झाला माझा स्टॉप लॉस आणि मार्केट वर गेलं, मान्य आहे. पण तुमचे 2 ट्रेड अजून ओपन आहेत. उदाहरणार्थ तुम्ही एक सेल केला, एक बाय केला, तर तुम्ही ₹1 तुमचा लॉस होतोय तर दुसऱ्या ट्रेडमध्ये ₹2 तुमचे रिकव्हर होऊन जातात. ठीक आहे, अशा पद्धतीने तुमचा रिस्क याच्यामध्ये मॅनेज राहिलं पाहिजे. आणि त्यानंतर तुम्ही कोणताही ट्रेड अगर घेताय, अगर डेमो असू दे किंवा लाईव्ह असू दे, ठीक आहे, त्यामध्ये तुम्ही तुमचा जो पण डेट इंटर त्यानंतर टाइम फ्रेम तुमची लक्षात घ्यायची आहे. नंतर तुमचं ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी पूर्णपणे सेटअप करून ठेवायची आहे तुम्हाला. ओके, कुठल्या चार्ट मध्ये अनालिसिस करायचंय, काय करायचंय. बेसिकली तुम्ही बघाल की मार्केटमध्ये बरेच सारे तुम्हाला भेटतात की ही ट्रेडिंग, ती ट्रेडिंग, अशा पद्धतीने ट्रेडिंग. ते तुम्ही करा किंवा नका करू. ऍक्च्युअली कसं आहे, तुम्ही अगर करताय ते ठीक आहे, परंतु कुठलाही ट्रेड जो पण मार्केटमध्ये तुम्हाला स्ट्रॅटेजी भेटते ती कुठलीही ट्रेडिंग मध्ये सक्सेस येत नाही. तुम्ही फक्त अनालिसिस अगर एक्सपोजर चार्ट घेतली आणि मंथली चार्ट जरी बघितला नॉर्मली कॅन्डल्स, तरी पण तुम्ही डेफिनेटली प्रॉफिट मध्ये राहाल. ठीक आहे, आणि प्रॉफिट मध्ये तुमची जी प्राइस आहे मार्केटची, जी इन आउट तुम्ही जे करणार आहात, त्याच्यामध्ये तुम्ही स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लावणं गरजेचं आहे. प्रत्येक ट्रेड हा स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लावूनच करायचा आपल्याला. ठीक आहे, आणि तुमची रिस्क जी असणार आहे ती तुमच्या जो रिस्क रेशिओ 1:2 किंवा 2:1 जो तुम्हाला ठेवायचा आहे त्या हिशोबाने तुम्ही ठेवू शकता आणि डेफिनेटली चांगल्या पद्धतीने मार्केटमध्ये तुम्ही अर्निंग करू शकता.
ठीक आहे. आणि त्यानंतर तुम्ही बघू शकता की जे पण तुम्ही टेक्निक अप्लाय करताय, ठीक आहे, ते डेफिनेटली तुम्हाला नेक्स्ट लेवलला घेऊन जाईल. आणि मार्केटमध्ये पेशन्स ठेवा, चांगल्या पद्धतीने ट्रेड करा आणि जास्तीत जास्त वेळ तुम्ही ट्रेडिंगला द्या. नेक्स्ट लेवलला तुम्ही नक्कीच तुम्ही अगर तुम्ही ट्रेड व्यवस्थित करताय आणि जास्त वेळ मार्केटमध्ये टिकताय, भले तुमची इक्विटी कमी असू द्या, काही एंटर करतात $100 पासून, काही $500 पासून, काही $10,000, काही काही मोठ्या अमाऊंट एंटर करतात. मग त्या हिशोबाने ते लॉट साईज घेऊन पुढे जातात. पण त्यांनी जर बॅलन्स मेंटेन त्यांनी ट्रेड घेतले मार्केटमध्ये आणि ते कंटिन्यूस राहिले, तर नक्कीच आपण चांगल्या पद्धतीने नफा कमवू शकतो. उदाहरणार्थ बँकेमध्ये अगर आपण एफडी करतोय, ₹1,00,000 डिपॉझिट केले तर एक वर्षभर वाट बघतो आपण 7,000 इंटरेस्ट येण्यासाठी. परंतु इंटरनॅशनल मार्केट असो किंवा इंडियन मार्केट असो, एक्झाम्पल मार्केटमध्ये अगर तुम्ही डिपॉझिट करताय तर तुम्ही वेट नाही करताय, लगेच एंट्री करताय, मार्केट थोडंसं अगेन्स्ट गेलं की लगेच ट्रेड घाबरून क्लोज करताय, असं करू नका. मार्केटमध्ये चांगल्या पद्धतीने वॉच करा, ट्रेड करा, ठीक आहे. आणि त्या हिशोबाने तुम्हाला अगर मार्जिन कॉल पण येतोय तर डिपॉझिट करून ते ट्रेड वाचवा, कारण रिकव्हरेबल कॉल ट्रेड्स असतात. तुमच्या मॅनेजर्सला तुम्ही कधीही कॉल करू शकता, एनी टाइम. ते तुम्हाला हमेशा सपोर्ट करतातच की कधी ट्रेड करायचं, काय करायचं किंवा काय तर मार्केटमध्ये चाललेलं आहे. त्या हिशोबाने तुम्ही जो ट्रेड केलेला आहे त्याच्यामध्ये काय लेवल आहे नेक्स्ट लेवल, तर ते तुम्हाला त्यांच्या हिशोबाने ते सांगतीलच. शेवटी ट्रेंडच्या हिशोबाने ते तुम्हाला नॉर्मली सांगतील, पण शेवटी मार्केट डिपेंड नसतं कुणावर, तुम्हाला तर माहितीच आहे. ठीक आहे. ओके. Okay, so I guess we had covered important parts of best time frame for trading, and thank you, Mr. Deepak, for translating it into the Marathi, as our clients were saying to do webinars in Marathi language as well. So now, if anyone is having any query, they can kindly raise their questions or put in the chat box. जसं की शिवांचं बोलणं आहे की मे आय बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर स्कॅल्पिंग. ठीक आहे, नक्कीच स्कॅल्पिंग बरोबर आहे, पण त्यामध्ये तुम्हाला टाइम द्यावा लागेल मार्केटमध्ये ट्रेड करत असताना. ठीक आहे, मार्केटमध्ये टाइम द्यावा लागेल. तुमचा जर डेली अनालिसिस व्यवस्थित असेल, H4चा चार्ट तुम्ही बघा, तर तुम्हाला वाटते की ट्रेंड बुलिश आहे का बेरिश आहे, त्यामध्ये सपोर्ट लेवल काय आहे, रेजिस्टन्स लेवल काय आहे, त्या हिशोबाने तुम्ही त्याला अनालिसिस करून चांगल्या पद्धतीने ट्रेड करू शकता सर. नक्कीच. थँक्यू. पुढे कुणाचे काय? ठीक आहे, परत प्रश्न आहे त्यांचा की विच टाइम इज द बेस्ट, विच टाइम इज बेस्ट टाइम फ्रेम मध्ये तुम्हाला सांगितलं की H4चा चार्ट आणि डेली अनालिसिस तुम्ही बघा मार्केटमध्ये. भले तुम्ही अगर तुम्हाला स्कॅल्पिंग मध्ये तुम्हाला वाटत असेल की मार्केट अचानक बुलिश होत आहे, बॅरिश होत आहे, एकदम बाईंगला चाललंय, सेलिंगला चाललंय, त्यावेळेला तुम्ही ट्रेडिंग करायचं रोखायचं. लक्षात घ्या, ज्यावेळेला पाणी म्हणजे चालू असते मार्केट, त्यावेळेला ज्यावेळेला फास्ट ऍक्शन असते मार्केटमध्ये, त्या टायमाला ट्रेडिंग करणारे जे असतात, ठीक आहे, त्यांची इक्विटी जास्त असते त्यावेळेला ते ट्रेड करतात. पण ज्यांची इक्विटी कमी आहे फास्ट मार्केटमध्ये, त्या ट्रेडरनी ट्रेड करायला अवॉइड करायचं. मग त्यांनी H4चा आणि डेली अनालिसिस मध्ये ट्रेड करणं बेस्ट राहील. ओके, नेक्स्ट अजून काय तुम्हाला प्रश्न? यस, बट H4 इज नॉट बेस्ट फॉर स्कॅल्पिंग. ठीक आहे, स्कॅल्पिंग ट्रेडिंग मध्ये तुम्हाला सांगितलं मी की ज्या हिशोबाने तुम्ही ट्रेड करताय, ठीक आहे, त्या हिशोबाने तुम्हाला मी सांगितलं होतं की ज्या टायमाला आपण चूज केली एक टाइम फ्रेम, M30 असू दे किंवा M15 असू दे किंवा M5 ची चार्ट असू दे, त्यामध्ये तुम्ही ट्रेंड ज्यावेळेला तुम्ही बघितले की बाईंग आहे किंवा सेलिंग आहे, पण ती किती वेळासाठी आहे. ओके, तुम्ही बघू शकता की H4 किंवा Day1चा चार्ट आहे, त्याने तुम्ही अनालिसिस करू शकता चांगल्या पद्धतीने की मार्केट सपोर्ट कुठे आहे आणि रेजिस्टन्स कुठे आहे. तर तुम्ही M1 किंवा M5 किंवा M15 अगर स्कॅल्पिंग ट्रेडिंग करताय, ओके, तर बेस्ट आहे, काय प्रॉब्लेम नाही. परंतु तुम्हाला एंट्री आणि एक्झिट हे शॉर्ट टाइम साठी घ्यायचे, त्यामध्ये तुमचा प्रॉफिट रेशिओ जो असणार आहे तो शॉर्ट टर्म मध्ये असणार आहे. ठीक आहे,
ते तुम्ही स्कॅल्पिंग करू शकता आणि त्यावेळेला तुम्हाला मार्केटमध्ये फुल ऑन बसावं लागेल बघण्यासाठी की आपण जो ट्रेड घेतलेला आहे M15 असू दे नंतर M5 असू दे ठीक आहे किंवा M30 असू दे त्यामध्ये तुम्ही तो ट्रेड घेतलेला आहे त्याला वॉच करून तुम्हाला क्लोज करावं लागेल. ठीक आहे. XAUSD इज द बेस्ट फॉर स्कॅल्पिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेड. ठीक आहे. लॉन्ग टर्म ट्रेड ठीक आहे. लॉन्ग टर्म XAUSD बेस्ट स्कॅल्पिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेड. त्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता लॉन्ग टर्म साठी आत्ताच्या घडीला तर तो बेस्ट आहे. ठीक आहे. आत्ताच्या घडीला तर तो बेस्ट आहे लॉंग टर्म साठी परंतु तुम्हाला बघायचं आहे की गोल्डचा जो इव्हेंट आहे तो सगळ्यात मोठा इव्हेंट आहे. पहिली गोष्ट त्याच्यामध्ये मार्जिन जास्त पाहिजे. तुम्ही जर म्हणाल की माझ्या अकाउंटमध्ये 500 किंवा $1000 आहे आणि मी लॉंग टर्म साठी त्याला घेऊन जाईल तर ते तुम्हाला बेस्ट वाटणार नाही कारण कसं आहे मार्केट आता ज्या हिशोबाने कोविडचे आणि फंडामेंटल न्यूज तुम्ही बघताय त्या हिशोबाने त्याच्यामध्ये दोन्ही साईडला इव्हेंट आहे. सध्या तरी आपल्याला जरी बॅरिश गोल्ड दिसत असेल तर त्यामध्ये लॉंग टर्म साठी तुम्ही बघू शकता जसं 1700च्या आसपास गोल्ड येत आहे तर तुम्ही तिथून बाईंगचा एक ट्रेड छोटासा घेऊन लॉंग टर्म साठी त्याला ठेवू शकता. ओके आणि करंटली भले स्कॅल्पिंग मध्ये तुम्ही सेल घेऊ शकता परंतु सांगू शकत नाही की किती खाली जाईल ते अजूनपर्यंत. कारण कसं आहे आता वरच्या जे म्हणजे देशांमध्ये जे चालू आहे आता तुम्हाला म्हणजे स्नोफॉल चालू आहे त्याचबरोबर तुम्ही आता व्हायरसचा पण इफेक्ट चालू आहे त्या अनुषंगाने आणि इव्हेंट पण चालू आहे तिकडे आणि आता तुम्ही बघता की पुढे आता क्रिसमस पण आलेला आहे त्या हिशोबाने मार्केटमध्ये सगळ्या गोष्टीचा इफेक्ट असतो होत असतो. ठीक आहे. त्यामुळे लॉंग टर्म साठी जर तुम्ही म्हणाल तर गोल्ड मध्ये आहे जो पण ट्रेंड आहे त्या हिशोबाने परंतु तुमचं मार्जिन असणं गरजेचं आहे. जो पण तुम्ही अगर हेज कंडिशन करा किंवा एक बाय किंवा सेल करून ठेवाल तर लॉंग टर्म तुम्ही ठेवू शकता. ठीक आहे. आता तुम्ही असं विचाराल की मी आय नो विच पेअर इज द बेस्ट फॉर स्कॅल्पिंग अँड फॉर प्रॉफिट. ठीक आहे. तर याचं उत्तर असंच असेल की तुम्ही मेन ज्या मेजर करन्सी आहेत ठीक आहे जसं युरो युएसडी असू दे जीबीपी युएसडी असू दे USD JPY असू दे ठीक आहे. नॉर्मली युरो युएसडी मध्ये जर तुम्ही म्हणजे ट्रेड करायचं बघितलं तरी बेस्ट आहे कारण तिकडे तुम्हाला जे पण असणारे मार्जिन पण कमी आहे लागते आपल्याला. ठीक आहे आणि त्यामध्ये स्कॅल्पिंग ट्रेडिंग मध्ये पण तुम्ही चांगला नफा कमवू शकता. आता तुम्ही जो इव्हेंट तुम्ही बघताय की मार्केट आहे ना 1.21च्या आसपासच मार्केट येत आहे लक्षात घ्या. 1.12 आसपासच मार्केट फिरते म्हणजे हा जो मार्केट झिगझॅग होत आहे त्याचा फायदा तुम्ही स्कॅल्पिंग ट्रेडिंग मध्ये घेऊ शकता चांगल्या पद्धतीने. ठीक आहे. लॉंग पोझिशन साठी जर तुम्हाला ट्रेड करायचं तरीही त्यात करू शकता आणि स्कॅल्पिंग ट्रेडिंग मध्ये पण ट्रेड करू शकता कारण दिवसभरामध्ये तुम्ही युरोमध्ये बघू शकता 30 ते 40 टिपचा इव्हेंट होतोच. मग त्या हिशोबाने तुमच्या अकाउंटमध्ये समजा $1000 बॅलन्स आहे आणि तुम्ही 0.05 चा ट्रेड घेतलाय मग तुम्हाला अगर 40 टिपचा इव्हेंट भेटला ठीक आहे तर त्यामध्ये तुम्हाला चांगला नफा भेटून जाईल सर. ठीक आहे. जसं सरांनी विचारलं की कॅन यू एक्सप्लेन मी झिगझॅग तर जसं तुम्हाला लिंक पाठवलेली आहे ऍक्च्युली. ओके आणि ज्यावेळेला अजय मेहरा सरांनी ज्यावेळेला तुमचा वेबिनार घेतला होता आपला त्यामध्ये त्यांनी पूर्णपणे ट्रेंड स्कॅल्पिंग जे पण आहे किंवा झिगझॅग ट्रेड आहे ठीक आहे अप ट्रेड बाय ट्रेड काय आहे, त्या सगळ्या गोष्टी त्यामध्ये क्लिअरली मेन्शन केल्यात तर ते तुम्ही वेबिनार एकदा बघू शकता सर. ठीक आहे. प्रतीक सरांचा प्रश्न आहे की सर द बेस्ट टाइम फॉर ट्रेडिंग इन गोल्ड. आता तसं म्हणायला गेलं तर गोल्ड मध्ये तुम्ही तर हिरो आहात सर प्रतीक सर. ठीक आहे. तर गोल्ड मध्ये जर तुम्ही ट्रेड करताय लक्षात घ्या तर लक्षात घ्या संध्याकाळी जेव्हा तुम्ही ट्रेड करताय मार्केटमध्ये आणि त्यावेळेला US ओपन होते आणि तुम्ही बाय घेतलेला असतो आणि अचानक सेल होतो सेल घेतलेला असतो आणि अचानक बाय होतो. ठीक आहे. ती तुमची गलती नाही ना तुमच्या नशिबाची गलती नाहीये. मार्केट आहे सर ते अचानक ट्रेंड चेंज करतात. ठीक आहे. मग त्यावेळेला तुम्ही काय करायचं लक्षात घ्या बॅलन्स अकॉर्डिंगली ट्रेड गोल्ड मध्ये लॉट साईज 0.01 किती पण तुमच्या अकाउंट मध्ये बॅलन्स असू द्या जर तुम्ही इव्हिनिंगला ट्रेड गोल्ड मध्ये करताय तर 0.01 ही स्ट्रॅटेजी वापरा. ओके जर तुम्हाला वाटतंय की त्या ठिकाणी मला जमत नाहीये बाय किंवा सेलिंग समजत नाही हेच करा. एक ट्रेड प्रॉफिट मध्ये आला क्लोज करा दुसऱ्या ट्रेडला टीपी लावला किंवा SL लावलेला आहे तो डेफिनेटली तुम्हाला प्रॉफिट देऊनच जाईल. ओके. आता शिवा सरांचा प्रश्न आहे की कॅन आय इन्व्हेस्ट इन कॉपी ट्रेड फॉर प्रॉफिट अँड
कॅन यू सजेस्ट मी बेस्ट कॉपी मास्टर. आता कसं आहे, तुम्ही इन्व्हेस्ट कॉपी ट्रेड मध्ये करून प्रॉफिट करू शकता. ऍक्च्युली आमच्या वेबसाईट वरती जेव्हा तुम्ही लॉग इन कराल त्यावेळेला तुम्ही कॉपी सबस्क्रायबर ऍड व्हाल. त्यानंतर ज्यावेळेला तुम्ही जाल तिथे बघाल की भरपूर असे आपल्याकडे कॉपी ट्रेडर्स आहेत, मास्टर आहेत, ज्यांचे चांगले चांगले स्ट्रॅटेजी आहे. आता त्याच्यामध्ये तुम्ही मी तुम्हाला असं सजेस्ट करू शकत नाही की तुम्हाला कोणता कॉपी ट्रेडर पाहिजे, कारण कसं आहे, तुम्ही ज्यावेळेला तिथे बघाल की जवळजवळ 170च्या वरती कॉपी मास्टर आहेत. ठीक आहे. मग त्यामध्ये तुम्हाला कोणत्या करन्सी कमोडिटी सीएफडी मध्ये ट्रेड करायचा आहे, त्यामधला कोणता मास्टर आहे जो चांगल्या पद्धतीने ट्रेड करतोय, तो तुम्ही त्याच्यामध्ये बघू शकता. सगळं वेबसाईट वरती दिलेलं आहे. त्यांनी किती प्रॉफिट केलाय, त्यांनी कुठल्या करन्सी कमोडिटी मध्ये ट्रेड केलेला आहे, किती टक्के प्रॉफिट मिळवलेला आहे, हे तुम्ही चांगल्या पद्धतीने बघा. आणि जे न्यू ट्रेडर आहेत मार्केटमध्ये त्यांना मी सजेस्ट करेल की तुम्ही कॉपी ट्रेडिंग मध्ये या. तुम्ही कॉपी ट्रेडिंग मध्ये तुमचं जे पण फंडिंग आहे ते अलोकेट करा, सबस्क्राईब करा. फंड तुमचा तुमच्या अकाउंट मध्ये असतो, फक्त ट्रेडिंग करायला सबस्क्राईब होतो. त्याच्यामध्ये लॉट साईज जशी बॅलन्स अकॉर्डिंगली तुम्हाला सांगितली तशी तुम्ही त्याच्यामध्ये सेट करता येते. ते तुमचे मास्टर जे पण तुमचे आमचे एम्प्लॉईज आहेत, ज्यांच्याकडे तुमचे अकाउंट आहेत, ओके, जे तुमचे मॅनेजर्स आहेत, ते तुम्हाला सांगतील की बॅलन्स अकॉर्डिंगली तुम्हाला आता ठेवायचे किंवा मार्जिन अकॉर्डिंगली ठेवायचे आहे. ठीक आहे. किंवा तुम्हाला लॉट्स अलोकेशन ठेवायचे, त्या हिशोबाने त्याच्यामध्ये अलोकेट करून त्यांना तुम्ही सबस्क्राईब करू शकता. त्यामुळे तुमची रिस्कही कमी राहते आणि ट्रेडिंग होत राहते तुमच्या अकाउंट मध्ये आणि तुमचं कंटिन्युअसली त्यामध्ये जे पण आहे एव्हरेजिंग होऊन प्रॉफिट होतो सर. ठीक आहे. अजून काय प्रश्न कुणाचा? ओके, प्रतीक सर, थँक्यू. Okay, so I guess everyone question has been answered. So we are ending this webinar and thank you for participating. Okay. Mr. Shiva has any question? हेलो. हाँ जी. एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन था कि कॉपी ट्रेडर को अगर हम लोग ने सब्सक्राइब किया तो कितना हम लोग प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉपी ट्रेडर से एक वीक में. जैसा कि शिवाजी पिछली बार जब उदयराज जी ने वेबिनार लिया था, वो वेबिनार आप जाके साइट पे, मैं आपको यम ट्रेडिंग इंडिया की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं. वहां पे पूरी तरह एक्सप्लेन किया है. मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा आपको कि कैसा है. जैसा मैंने अभी बताया कि जब आप किसी कॉपी मास्टर को सब्सक्राइब करते हो, वहां पे आप जो भी लॉट साइज आपका वहां पे मार्जिन के अकॉर्डिंगली, बैलेंस अकॉर्डिंगली, ठीक है, वहां पे चूज करते हो. समझ लीजिए मैंने अगर मेरे अकाउंट में $10,000 बैलेंस है, मैंने आपको सब्सक्राइब किया मास्टर, ठीक है, आप जो भी ट्रेड लेंगे वो मेरे अकाउंट में ट्रेड लगेंगे, जो भी प्रॉफिट आप करेंगे वो मेरे अकाउंट में प्रॉफिट होगा. ठीक है. मगर वो स्ट्रैटेजी जो अप्लाई करते हैं उस टाइम पे, वहां पे मैंने क्या किया है, मेरे यहाँ पे मैंने लॉट साइज है ना वहां पे मेंटेन रखा है. मतलब आपने मास्टर ने स्टैंडर्ड लॉट लिया, तो मैंने यहाँ पे 0.01 की स्ट्रैटेजी रखी है. मतलब लाइक कोई ट्रेड में मास्टर वहां पे $1,000 प्रॉफिट करता है, तो वहां पे मेरा 0.01 के हिसाब से $10 ही प्रॉफिट होगा. ठीक है. तो ये पूरा डीपली अगर आपको जानना है तो आप ये हमारा जो वेबिनार प्रीवियस हुआ था, ठीक है, वो आप देख सकते हैं. वहां पे फुल, वहां पे टाइटल दिया गया है कि कॉपी ट्रेडिंग. ठीक है. थैंक यू सर. थैंक यू. हाँ जी. जैसा कि वन मोर थिंग, कैन यू एक्सप्लेन मी अबाउट आरएस एंड एमएसीडी. जैसा कि ये भी पूरा एक्सप्लेन किया गया है अजय मेहरा जी ने पिछले टाइम पे. आरएसआई और एमएसीडी अगर मैं ऐसा अगर बोलूं तो एक ही पर्सन को समझ में आएगा, सबको समझ में नहीं आएगा. तो पूरे समझने के लिए आप वहां पे अजय मेहरा जी का जो वेबिनार है उसमें आप जाके देख सकते हैं. ठीक है. Okay, so I think every question has been answered. So we are ending the webinar and thank you for participating.